ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. We can see that the industries in Karnataka face many problems. The most important of these are poor capital formation. Poor rate of capital formation is considered as one of the major constraints which has been responsible for slow rate of industrial growth in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳಪೆ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ. ಕಳಪೆ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ infrastructural facilities. Karnataka is still backward in respect of infrastructural facilities, and it is an important impediment towards the industrialization. Thus, in the absence of proper transportation and communication facilities in many parts of the state, industrial development could not be attained in those regions in spite of having huge development potentialities in those areas. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, poor performance of agricultural sector. Industrial development in Karnataka is very dependent on the performance of the agricultural sector. Thus, the poor performance of agricultural sector resulting from natural factors is also another important factor responsible for industrial stagnation in the state. Agriculture provides not only raw materials and foodstuff but also generates demand for the goods produced by industrial sector. Thus, poor performance of the agriculture retards the development of industries in Karnataka. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂತಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಕೃಷಿಯು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್. The state has been facing the problem of
dearth of technical and efficient personnel required for the industrial development. In the absence of properly trained and skilled professional, it has become very difficult to handle such highly sophisticated computerized machineries necessary for industrial development of the country. Moreover, inefficiency and insincerity is inefficiency and insincerity of those personnel engaged in individual sector has been resulting in huge wastage of resources of industrial sector. Moreover, social factors like immobility of labor and capital and lack of proper initiative and enterprises on the part of the people of India are also highly responsible for the slow pace of industrialization in the country. ನುರಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಗಣಕೀಕೃತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಪಟತೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಚಲತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಎಲೈಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ consumption. In recent years, a strong tendency to produce rich man goods has been established among the large industrial houses. Accordingly, the production of white goods like refrigerators, washing machines, air conditions, etc. expanded substantially along with the other luxury products. But the production of commodities for mass consumption has recorded a slow growth rate. This clearly reveals a distortion of output structure of Karnataka's industries, resulting in a recessionary tendency in the market of these luxury products in recent years. ಅಂದರೆ ಆಗರ್ಭ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಧಾರಿತ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರಚನೆಯ ವಿರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಂಜರಿತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.
Next point is concentration of wealth. The pattern of industrialization in the country as well as Karnataka state has been resulting in concentration of economic power in the hands of few large industrial houses and thus failed to achieve the objective of planning in reducing concentration of wealth and economic power. For example, Tata's with 38 companies substantially increased their assets from 375 crores in 1963-64 to rupees 14,676 crores in 91-92. The asset of Birla also increased from rupees 283 crores in 1963-64 to rupees 6,775 crores in 1991. Similarly, other large business houses are also multiplying their assets at a very faster rate and are tightening their stranglehold on the economy. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ. ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಮಾದರಿಯು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 38 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 1963-64ರಲ್ಲಿ 375 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 91-92ರಲ್ಲಿ 14,676 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 283 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 6,775 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ expansion during the planning period, the performance of public sector enterprises remained all along very poor. A good number of such enterprises are incurring huge losses regularly due to its faulty pricing policy and lack of proper management, necessitating huge budgetary provision every year. Thus, the public sector investment failed to generate required surplus necessary for further investment in industrial sector of the country. Poor performance of public sector. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ದೋಷಯುತವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. Concentration of industrial development into some few regions has raised another problem of imbalance of industrial development. Western region comprising Bangalore, Mysore, Kolar, Mandya and Davangere attained maximum industrial development where the plight of poor region like Kalyana Karnataka are continuously being neglected in the process of industrialization of the state in spite of having a huge development potential of their own. ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಬಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸುಪ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೆಜಿಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ inefficiencies resulting in perpetuation of regional state control and regulatory mechanism are standing in the path of industrialization of the state. In recent years, the government has undertaken some serious measures to make necessary economic reforms in the industrial sector, both public and private sector of the country. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋ ಡಿಮಾಂಡ್. There is low demand for industrial product in the country due to low consumption level, weak purchasing power and poor standard of living. The domestic market is chronically underdeveloped through lack of enthusiasm generated by middle and upper class segment who don't wish to raise their standard and improve their living conditions. ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಅನುಭೋಗ, ದುರ್ಬಲ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Its policy incentives and
infrastructure plays a significant role in attaining investments for the various industrial sectors in the state. As per the data released by the Department of Industrial Policy and Promotion, has attracted FDI equity inflow among to 20.24 billion US dollar during the time frame of April 2000 to March 2016. Karnataka is an ideal choice for investment due to a number of reasons. Some of the reasons are as superior manpower. Karnataka boasts of trained human resource in the streams of basic science, engineering and management. Second point is research and development facilities. The state has a number of central government research institutions and laboratories that provide high quality research and development facilities. Third point is favorable climate. The climate of Karnataka is favorable for the growth of certain industries. Fourth point is good communication facilities. Communication facilities in the state are communication facilities in the states are of the first rate. The state is connected through airports, national highways, broad gauge railways and seaports. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2000ದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2016ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 20.24 ಬಿಲಿಯನ್ US ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು FDI ಈಕ್ವಿಟಿ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನವು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Initiatives adopted by the state government to strengthen Karnataka industry. The state government is making huge investment to strengthen industrial segment and its infrastructure with the objective to
further promote industrial development in the state by creating industrial clusters, public-private partnership projects and SEZs. Government is trying to give a boost to industrial infrastructure scenario existing in the state. According to the Startup Policy 2016, Karnataka aims to stimulate the growth of its technology startups and create around 6,000 startups that focuses on products. Initiatives adopted by state government to strengthen Karnataka industry. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು SEZಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನೀತಿ 2016ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 6,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ.